परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू कलयुग दे भयानक समय अंदर सतसंग दीआं वडमुल्लियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो बेनती है, जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असीं इस चैनल ते अपलोड करते हाँ जी। आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे। अज दा मुखवाक निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे सतगुरु सोढी सुल्तान सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण कीता होया है, जो कि राग धनासरी घर पहला विच सतगुरु जियां दी चार बंदां वाली बाणी है। चौपदे तो भाव हुंदा चार बंदां वाले शब्द। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 666 अंग ते सुभाएमान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज कहंदे एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है। सतगुर प्रसाद पूरे सतगुरु जी की किरपा नाल सतगुरु जी की रहमत दे नाल परमात्मा वाहिगुरु जी मिलदा है। जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी। धन गुरु रामदास महाराज कहंदे जो हर सेवह संत भगत। परमात्मा दे संत परमात्मा दे भगत ਜਿਹੜੇ हर समय वाहिगुरु जी नूं याद करते हैं, हर समय परमात्मा दा सिमरन करते हैं। महाराज कहंदे तिनके सब पाप निवारी। परमात्मा वाहिगुरु जी उन्हां दे पिछले कीते सारे ही पाप दूर कर दिंदे हन। निवारी तो भाव है दूर कर दिंदे है। ਜਿਹੜਾ भी इंसान परमात्मा वाहिगुरु जी का सिमरन करता है, वाहिगुरु जी नूं याद करता है, परमात्मा वाहिगुरु उन्हां दे सारे कीते हुए पाप नष्ट कर दिंदे है, दूर कर दिंदे है। ताही धन गुरु नानक देव महाराज जियां ने आखिया सुनिया दुख पाप का नाश। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी सुनन दे नाल पूरे सतगुरु जियां दे शब्द सुनन दे नाल इंसान दे दुख भी दूर हुंदे है। उत्थे नाल नाल कीते होए पिछले कर्मां दे सारे ही पाप दूर हो जांदे है।
ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਓ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਮੇ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਰਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ? ਰਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਐ ਮਨਾ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨ,
पर मेरी जेबा एक है, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਹਮ ਪਾਪੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ, ਬਿਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਤ ਉਤਾਰੀ। ਜਿਉ ਕੰਚਨ, ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਬੈਸੰਤਰ, ਬੈਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ 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 ਉਰ ਧਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ 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 ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਹਰ 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 ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ। ਔਖਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਔਖਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਪਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਤਾਰਤੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਤਾਰਤੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।